Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailongal. Dear students, today we will see the 2018 question paper, fully solved, Corporate Accounting 1 for Bcom third semester. Dear students, from 2015 to 2021, all 5 units solved problems are already uploaded in my YouTube channel, and that will be going to help you a lot. And this is the last question paper. 2 question papers are already uploaded in YouTube channel, that is 2021 and 2019, and this is the last one, 2018. So remaining 2017, 16 and 15 questions are already solved in unit wise. So that question paper will not be uploaded in the YouTube channel. Only 3 question paper are targeted, and as I assured to all the students, so I am uploading 2018 question paper fully solved in today's class. So let's start. Section A, 2 marks questions. You are all aware. What is minimum subscription? Minimum subscription refers to the minimum amount which a company should raise at the time of issuing capital. Minimum subscription refers to the minimum amount which a company should raise at the time of issuing capital. What are fixed assets? Fixed assets which are purchased for long-term use and are not likely to be converted quickly into cash, such as land, building and equipment. Land, building and equipment. What is net assets method of calculating purchase consideration? Under this method, purchase consideration is calculated by adding up the values of various assets taken over by the purchasing company and then deducting there from the values of various liabilities taken over by the purchasing company. So this is the best method, and maximum company will using, and you will find many problems on this base only. Who is a transferor company? Transferor company is a company which is amalgamated into another company. Transferor company is a company which is amalgamated into another company. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಸೇರುವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then write the meaning of bonus shares. Bonus shares are shares issued by a company to its existing shareholders at a free of charge. What is external reconstruction? External reconstruction refers to the sale of business of existing company to another company. What is dividend? A dividend is distribution of profits by a corporation to its shareholders. What is reduction of share capital? Reduction of share capital refers to a reduction of capital occurs where a company reduces the amount of its share capital. When do you recommend internal reconstruction? There is an overvaluation of assets and undervaluation of liabilities. There is a difficulty to meet the financial crisis and their continuous losses. So this time we will recommend internal reconstruction. Give 2 examples of preferential creditors: fixed charges holders, then shareholders. What is liquidation of companies? Liquidation of company is the process of bringing a business to an end and distributing its assets to claimants. So closing of the company is called as a liquidation of company. So these are the 2 marks questions, and let's move to question number section B and question number 2. So this is very easy. Maybe you people are already watched my second unit video also. In that also this question was solved. From the following information furnished by Raichur Company Limited, prepare a note to tangible fixed assets as prescribed under Schedule 6 of Companies Act. So now that Schedule 6 has to change as Schedule 3, but we'll see what question paper will come. Schedule 6 they will mention or Schedule 3 they will mention, we'll see in the question paper. Okay.
Land at cost 5 lakh, building at cost 6 lakh, plant and machinery at cost 2 lakh, furniture and fixture at cost 40,000. Depreciation return of up to the year, buildings 2 lakh, plant and machinery 50,000. Provide depreciation for the year, buildings 50,000, plant and machinery 10,000. Okay, on this basis we have to prepare a note on tangible fixed assets. So this is also very important, and this note will make while preparing the balance sheet also. Note fixed assets, tangible assets, particulars, amount total, land at cost. So land at cost ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 5 lakhs ಇದೆ. ನಂತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 6 lakhs. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಏನೇನು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ 6 lakhs. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 lakh ಇದೆ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 50,000, 1,50,000 ಉಳಿತು. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 10,000, 1,40,000 ಉಳಿತು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 40,000. ಟೋಟಲ್ 10,30,000 ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 10,30,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. Now, Siva Company Limited makes an issue of equity shares, the price band of which is 790 to 900 per share, and the minimum bid is for 7 equity shares, and thereafter in multiples of 7 equity shares. Calculate the number of equity shares. If he bids at 790 per share and if he bids at rupees 900 per share. ಸೊ ಇದು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಳಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. IPO ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಬಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ IPOs ಅಂತ ಪಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 10 ಶೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, 7 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 7 ಇಂಟು 14, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಬೈ 7 21, ಹಿಂಗೆ 7 ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೇ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 2 lakh rupees. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 7. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಳೆಗಾರರ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 lakh. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ 1 lakh ಇರೋದು ಈಗ 2 lakh rupees ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. 2 lakh ಅಮೌಂಟ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಇದು ನೀವು 790 ರೂಪೀಸ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 2 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 790 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ 253 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು 253 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ? 1 lot is equal to 7. Calculation of lot size, number of shares divided by lot size. 253 divided by 7, 36 lots ಅನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಪನೀಸ್. 36 lots 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 2 lakhs. On that basis he can get 36 lots. Each lot is a 7 shares. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 2 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡ್ ಏನಿದೆ 900 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ 222 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ 222 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 31 ಲಾಟ್ಸನ್ನು ಆಟ್ ರುಪೀಸ್ 900ದಂಗೆ ಅವ 31 ಲಾಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 790 ರುಪೀಸ್ದಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಬಿಡ್ 790 ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ 36 ಲಾಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ calculation of number of shares and number of lots. This is the fourth problem. So let's see the fifth problem. Bad Luck Company Limited adopted the following scheme of internal reconstruction. 1 lakh equity shares of 10 each fully paid be reduced to 7 reduced by 7 per share. Okay, very important. Then 20,000 preference shares of rupees 100 each fully paid be reduced by rupees 20 per share. The reduction amount of share capital is utilized to write off the accumulated losses. Balance of 4,60,000 and the balance is used to write off the patent. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, reduced by 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 7 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ 100 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 20. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, 20 ರುಪೀಸನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 100 ಮೈನಸ್ 20 ಮಾಡಿ 80 ರುಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 100 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದಾಗ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದಾಗ 10 ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಇರೋದು 7ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 2 ಇದ್ದಾಗ 10 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡಿ 3 ರುಪೀಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ 7 ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, Journal entries in the books of Bad Luck Company Limited. Equity share capital account debit 7 lakh. To capital reduction account 7 lakh. So being 1 lakh equity shares of rupees 10 each reduced by at 7 each. Reduced by at 7 each. So 7 lakh, 7 lakh. Next. Preference share capital account debit to capital reduction account, that is 4 lakh, 4 lakh. 20,000 preference shares of rupees 100 each reduced by 20 each. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 20 ರುಪೀಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 7 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 7 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ 11 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,60,000. Then to patents account 6,40,000. Being capital reduction amount is utilized to write off the losses and patents. So idu journal entries. So let's move to question number 6. Calculation of liquidators remuneration. A company went into liquidation on 31/3/2018. ಇದು 2015ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ಡ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 3% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, 5% ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿರಿ, calculation of 5% on assets realized. Assets realized total 2 lakh into 5%, 10,000 is the commission liquidated remuneration on assets realized. Next step ಏನು, calculation of amount available for payment to unsecured creditors. Unsecured creditors ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ 4,600. Then less liquidated remuneration on assets realized 10,000. Amount available is 1,85,400. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ಲು 1,85,400 ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, calculation of amount payable to unsecured creditors. Unsecured creditors
3 lakhs. Preferential creditors 50,000. Total amount payable 3,50,000. So ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 3,50,000. ಆದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಬರೀ 1,85,400 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. So 1,85,400 into 3 divided by 100 plus 3. So total is 5,400. 5,400. So idu question number 6. Okay, now let's move to section C. Dear students, one humble request. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. So I am very happy that maximum students are watching my YouTube videos, so that is going to help to all the students. Today I received one message from one of the students, Soumya. She is from Raichur. So idu Raichur ವರೆಗೇನೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So I am very grateful to all the students who are sharing to your friends also, and I am sure that it will definitely help you all the students to clear their corporate accounting exam paper. Okay, so now ಈ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡಲಾರ್ದೇನೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ₹5. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ಪು. ₹10 ಇರೋದನ್ನು ₹5ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಐತಿ. ಅಂದರೆ ₹10 ಇರೋದು ₹5ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು? 10 minus 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ₹75 ಈಚ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ₹100 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ₹75ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 100 minus 75, 25 ಈಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ದೆನ್ ಇದು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ₹60,000 ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಂತರ machinery to be written down by 10%. Stock is revalued at 40,000. Okay, machinery to be written down by 10%. Stock is revalued at ₹40,000 and patents are written down by the amount available from the capital reduction. So ಇಲ್ಲೇನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಹನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ₹5 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 15,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 15 75, 75,000. ಸೊ ₹5 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಂದ್ರು 15,000 into 5. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 75, ಅಂದರೆ 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 25,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ₹1,00,000 ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ₹1,00,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000. ನಂತರ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೀ?
10% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, 10% ಅದನ್ನು 10,000 ರುಪೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ರುಪೀಸ್ 40,000. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅದು 45,000 ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ 40,000 ಆಯಿತು. ಸೊ 5,000 ರುಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ನಂತರ ನಾವು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ 15,000 equity shares of rupees 5 each fully paid, 75,000 ಉಳಿತು. 1,000 preference shares of rupees 75 each fully paid, 75,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 1,50,000. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ನೊಳಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪೂರಾ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಸಂಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ನಂತರ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 39,000 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಮಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, 10,000 ರುಪೀಸ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಬರೀ 90,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ 1,29,000. ನಂತರ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು 35,000, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು 25,000, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ, 25,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ 10,000 ರುಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಂತರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ರುಪೀಸ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು 40,000. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಸಂಡಿ ಡೇಟರ್ಸ್ 30,000. ದೆನ್ ನೋಟ್ 7 ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,000. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ one minute. Okay, let's see the balance sheet. Statement of assets and liabilities as on 31/3/2018. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ 1,50,000, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 60,000. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 2,10,000. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 1,29,000. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 10,000, ಟೋಟಲ್ 1,39,000. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ note number 5 40,000, trade receivables 30,000, cash and cash equivalent 1,000, total 71,000. Total assets is 2,10,000. So this format you should know. This format will be given in the problem. On that basis we have to make the revised statement of assets and liabilities as on 31/3/2018. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನು ಉಳಿತೈತಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಎರಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೇನಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, the company decided to issue bonus shares at the rate of 3 shares for every 4 shares held.
by utilizing fully by share premium of rupees 90,000 out of general reserve and balance out of profit and loss account. Okay, so this is the important point. This is the important point. This you should understand. This is the main base to calculate the bonus shares. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ, the company decide to issue bonus shares at the rate of 3 shares for every 4 shares held. 4 ಶೇರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 3 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ನೀಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ? 75,000 rupees ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಐತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ. ನಂತರ 90,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,50,000 ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 90,000 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾರ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ರಿವೈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಟ್ 3 to ನೋಟ್ 8, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗೋದಿದ್ರೂ ನೋಟ್ 1 ಮತ್ತು ನೋಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೋಟ್ 3 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋನಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟು ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಟು ಇಶ್ಯೂ 3 fully paid bonus shares of rupees 100 for every 10 shares already held in the company. So this is the wrong. ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಲ್ಲ, ಇದು 4. 3 ಸೇರ್ಸಿಗೆ ಸಾರಿ 4 ಶೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸು 4 ಯಾರ ಕಡೆ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 3 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ 10 ಆಗಿದೆ, ಇದು 4. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ 4. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 4. This should be 4. Instead of 10 you have to write 4. 4 ಶೇರ್ ಬದಲಾಗಿ 3 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ರೀ? 3,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. 3,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ 100 is fully paid. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 3,000ಗೆ ಎಷ್ಟು? 4 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 3 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ 3,000 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ 2250 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2250 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ₹100 ಈಚ್, 2,25,000 rupees ಟೋಟಲ್ ಬೋನಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 75,000. ನಂತರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ 90,000 ತಗೊಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೊ 2 ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 2,25,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬೋನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು 4 ಷೇರುದಾರರಿಗೆ 3 ಸೇರಿದಂಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಮೌಂಟು 2,25,000. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಆವಾಗಾದರೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ 2,25,000 ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ
ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಇದು ಮೊದಲು ಇತ್ತು, 3 lakh rupees ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2250 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 each ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2,25,000 ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ 5,25,000 ಆಯಿತು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ 2,25,000 ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ, 3,45,000 ಇತ್ತು. 3,45,000 ಇತ್ತು. 3,45,000 ಮೈನಸ್ 2,25,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,20,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಈಸಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೂರ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಂತರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,50,000 ಇತ್ತು, 90,000 ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, 60,000 ಉಳಿತು. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 1,20,000 ಇತ್ತು, 60,000 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, 60,000 ಉಳಿತು. ಟೋಟಲ್ 1,20,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಳಿದು ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 75,000 ಇತ್ತು, 75,000, ಆಮೇಲೆ 60,000 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ 60,000 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು 2,25,000 ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6,45,000 ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ 6,45,000 ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5,25,000 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, 1,20,000, ಟೋಟಲ್ 6,45,000. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3, 67,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 7,12,500. 7,12,500. ನಂತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4, 3,18,750. ನಂತರ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, 1,50,000. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ 93,750. ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ನೋಟ್ 7, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಟ್ 8. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 7,12,500. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರುತಿ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಮಾರುತಿ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಲೆವೆಂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆನ್ 31/3/2018. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 19,600, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು 44,000, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ 78,000. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ಡು ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 40,000. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ 40,000ಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು 44,000. ಸೊ ಇನ್ನೂ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ 1,12,000. Cost of liquidation amounted to rupees 3,200. The liquidator is entitled to remuneration of 1,000 a commission at 2% on assets realized and 2% on the amount paid to unsecured creditors and preferential creditors. Prepare the liquidator's final statement of account. Okay. Note, first calculation of 2% commission on assets realized. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2%. 1,40,000 ಪ್ಲಸ್ 1,12,000, 1,52,000 ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2% 3,040. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ಡು ಬರೀ 1,12,000 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1,12,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,200, ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ 3,040. ನಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 1,000. ಟೋಟಲ್ 7,240. ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 1,04,760.
ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು 19,600, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು 78,000, unpaid partly secured creditors. This is very very important. Secured creditors 44,000 ಇದ್ದರು, ಲೆಸ್ ಲೀಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಯಲೈಸ್ 40,000, ಇನ್ನೂ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 1,01,600. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು 1,04,760, ಬಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 1,01,600. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಪೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ನಾವಿನ್ನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,01,600 ಇಂಟು 2%, ಟೋಟಲ್ 2,032. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಟೋಟಲ್ 1,12,000. ಇದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,200, ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ 3,040, ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ 2,032, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 1,000. ನಂತರ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 19,600, ಬೈ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 78,000, ಆ್ಯಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 4,000, ಟೋಟಲ್ 82,000. ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 1128. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,12,000, ಟೋಟಲ್ 1,12,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 9th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಂತರ ನೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೀವು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಭಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಂತರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೊದಲು ನಾನು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬರಿತೀನಿ ರೀ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ರೀ, ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 2013 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನ ಸೀರಿಯಲಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 48 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ 1,80,000 ಇದೆ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ 1,20,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 51 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತುಂಬಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4,49,50,000 ಇಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 45,000, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ 30,000, ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ 9,000, ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 6,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 90,000 ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟೋಟಲ್ಲು 50,40,000. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅದರ ನೋಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು,
ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು 1,12,500 ಇದೆ. ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು 41, ಅವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ದೆನ್ 41,32,500. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1,20,000, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ cost of material consumed, that is 41,25,000, that is the note number 3. ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ನಂತರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್, ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, only you have to take finished goods, work in progress and stock in trade. So how I have prepared this note number 4, it is in next slide. Note changes in inventories. Opening stock of raw material stock in trade 18,000, opening stock for program 2,30,000, 8,500, opening stock of finished goods 1,50,000, total 4,06,500. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ 15,000, closing stock of work in progress 2,70,000, closing stock of finished goods 1,35,000, total 4,20,000. So changes in inventory formula should be, ಇದನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ನಾಗ ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ನಾಗ, ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದೈತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು 13,500 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಮೈನಸ್ 13,500 ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 13,500ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಸೀರಿಯಲ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ 1,20,000, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 15,000, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 24,000, ಟೋಟಲ್ 1,59,000 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,59,000. ನಂತರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30,000, ಅದರ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 9,000, ಟೋಟಲ್ 39,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಒಳಗನೆ ಬರಬೇಕು, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ₹37,500 ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3,000 ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 13,500 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 37,500, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ 3,000, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 13,500. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7, 54,000. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಉಳಿತಾವು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ 90,000, ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 30,000, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 15,000, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 60,000, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಆಡಿಟರ್ಸ್ 75,000, ಟೋಟಲ್ 2,70,000 ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 46,54,500. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3,85,500. ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ.
ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 76,000, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 9,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 85,000. ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 3,05,100. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, next move to last question of 2018. Last question of 2018. Prepare necessary ledger accounts on the books of B Limited and pass the opening entries in the books of A Limited. So it is the amalgamated. Okay, ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. A Limited agrees to absorb the business of B Limited as on 31/3/2018 to take over the assets and liabilities at the balance sheet values and to issue fully paid shares of ₹10 each. ಸೊ A Limited ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು B Limitedನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ B Limitedದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು B Limited ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೆಸರಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ರೀ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 45,000 ಇದೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು 1,85,000. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ರೀ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ 55,000, ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ 1,30,000. ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಲಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸು 1,85,000 ಇದೆ, ಸನ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು 55,000 ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 1,30,000 ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟು. ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಒಂದು ರಿಲಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಂತರ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ರಿಲಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಟು ರಿಲಯೇಷನ್ 1,30,000. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು 1,30,000. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಬೈ ಸನ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಏನು ಸನ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನು, ಅದು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೈ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1,30,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ಟು ವೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯೂ 1,30,000, 1,30,000. ನಂತರ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ನಂತರ ಟು ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000, ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000, ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,30,000.
30,000. ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದೇನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದೊಂದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟು ವೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಅವನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1,30,000 ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,30,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾನು 5 ಯೂನಿಟ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್, ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ನಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸರ್ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ. 21ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ Bcom 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ Bcom 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ you people to pass the exam. So thank you one and all. So we'll meet in next semester. All the best.